তাদের average. If we had to care about the fine microscopic behavior, life would be infinitely complex. Thanks God, we don't need that. Similarly, a particle প্রতি মুহূর্তে কোথায় যাচ্ছে, who cares? Thanks God, we don't need to care about it. এই ধরনের, তার মানে কি, এটা পাথ তুমি যদি লক্ষ্য করো, it can be very and put it back again, it will be another path. You will never see, most likely that you will never see two paths will coincide. Next to impossible. We don't expect it. But if it happens, that will be a miracle. তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটা সিঙ্গেল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে আমরা যদি ইলেকট্রন গান দিয়ে ইলেকট্রন বোম্বার্ড করি, কোনো একটা পার্টিকেল মানে ইলেকট্রন কোন জায়গায় হিট করবে, ইউ ডোন্ট নো। একটা সিঙ্গেল বা তিনটা চারটা বোম্বার্ড করে এই সিস্টেম সম্বন্ধে ইউ উইল হ্যাভ নো আইডিয়া। What you have to do, you keep bombarding and then check number of electron hits here, number of electron hit there and there and there and there and there. Total electron সংখ্যা যদি n হয় আর এখানে যদি n1 সংখ্যক হয়, তো n1 by n, n2 by n, এইগুলোর যদি একটা তুমি একটা, then you will see a pattern is developing. So there too, certain average behavior, certain Gore behavior of random walker. Not only walker is just a prototype, একটা example বললাম. In many complex phenomena, in individual behavior can be complex, erratic, irregular. So complex, it is hopelessly impossible to understand their microscopic behavior. And thanks God, we don't need to know that. Good news is that we don't need that. Just like we don't need to know that which particle is bombarding my wall at what time. We don't need to know. এই যে কথাগুলো বললাম, কথাগুলো কি সবার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে? তাহলে certain in some phenomena, certain physical quantities, average behavior follows some rule, follows some pattern, like the Boyle's law in the pressure. Some rule follow করে. Whereas individual path is untractable, unpredictable. No pattern follows, no rules being obeyed. So sometimes ওই একটা পার্টিকেল এখানে গেল, আরেকটা পার্টিকেল এখানে হিট করলো, few observation can be bewildering. But when you observe many events like this, you find
there is a clean and simple rule emerges. The emergence of certain rules out of hopeless individual path. Is that clear? Is that clear? তাহলে আমি এই একটা ধরো এদিকে আমার টাইম, কোনো একটা টাইমের এখানে পার্টিকেলটা আমি দেখলাম যে কোন জায়গায় পার্টিকেল সবচেয়ে বেশি বার আসছে, কোন জায়গায় সবচেয়ে কম। মানে ইফ ইউ গো আন্ডার দ্য ওয়াক থ্রু দ্য স্ট্রিট, when I see poo of crow on the street, when I see density of poo is high, do I go through that? Because the probability that you will be hit by the poo. So chance events কোন জায়গায় যে সবচেয়ে বেশি, that carries a message for you, একটা মেসেজ তোমাকে দেয়। তার মানে আমি একটা প্রবাবিলিটি ডিফাইন করতে পারি যে এই ট্র্যাকের, আমি ইন্ডিভিজুয়াল না, এই ট্র্যাকের at time x1 at time t1 সময় x1 পজিশনে, তার সম্ভাবনা t2, এরকম xn tn আমি এরকম একটা প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ডিফাইন করতে পারি। এটা কি অনেকগুলা এক্সপেরিমেন্ট পাথের অ্যাভারেজ থেকে আমি এরকম একটা প্রবাবিলিটি ডিফাইন করতে পারি। দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট স্টেপ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টকাস্টিক ফেনোমেনন। এখন এই ইভেন্টগুলো যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, মানে এ কত হবে এর উপরে ডিপেন্ড না করে, তাহলে আই ক্যান রাইট দেম এজ এ প্রোডাক্ট px1, I can write that px1 t1 px2 t2 subject to the condition আমি বলছি মাত্র। I hope you understood that and you all know about it. Is it clear? হ্যাঁ, প্রোডাক্ট কখন এটা লিখতে পারবো? যখন তারা প্রতিটা ঘটনা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আনকোরিলেটেড। মানে আমি পরে কোথায় যাব আমি একে জিজ্ঞেস করব না যে তুমি এখন কোথায় আছো, যদি এরকম হয় সিচুয়েশন। আর যদি না হয় তাহলে তো এইটাই। I need to know that সবাই এই কথাগুলা বুঝতে পারছে কিনা, কথাগুলা ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো যদি না বুঝতে পারি, পরবর্তী কোনো কথাই আর মেন্টাল ইমেজ হবে না, বুঝতে পারবা না। তো বুঝতে পারার জন্য এই কথাগুলো এখন হয়তো বা বইয়ে ওরকমভাবে পাবা না, সুতরাং এই কথাগুলো বুঝতে হবে। আমি বই থেকেই শিখছি, এটা আমার কাছে ওহি আসে নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আমি অনেক জিনিস পড়ে 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 আমার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনটিউশন হয়েছে, রাইট? এক্সপিরিয়েন্স, because of my research, because of my many years of teaching experience, all this together summed up. লান্ডাউ নাম শুনছে কয়জনে? লান্ডাউ অনেকেই শোনো নাই। থ্যাংক ইউ, অনেকেই শোনো নাই। বাট সাম পীর ইন ফিজিক্স, তাদেরকে সবাইকে চিনতে হবে। লান্ডাউ ইজ ওয়ান অফ সাচ পীর। আসল পীরেরা সকল ধর্মের মানুষ মানে, আর তাদেরকে সকল দেশের মানুষ মানে তাদেরকে। কেমন পীর? সেকেন্ড অর্ডার ফেজ ট্রানজিশন সম্বন্ধে কেউ তখন মাত্র সুপার কন্ডাক্টিভিটি আসছে, তার থিওরি জানে না, কেউ বলতে পারে না। সাডেনলি হি গেভ এন ইকুয়েশন। হাউ ডিড ইউ ডিরাইভ ইট? আই ডোন্ট নো। স্বপ্নে পাওয়ার মতো।
কে পারে এটা? ইউ নিড টু হ্যাভ, মানে আমাদের এটা হবে না। তোমার সেই পরিমাণ নলেজ, সেই পরিমাণ এক্সপিরিয়েন্স, সেই পরিমাণ স্টাডি যার থাকে, তার একটা ইনটিউটিভ পাওয়ার ডেভেলপ করে। বুঝছো? বোরের এরকম ছিল, এক সেমিনারে বলছে ইলেকট্রন আর প্রোটন তাদের মধ্যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, ইলেকট্রন তো প্রোটনের মধ্যে ঢুকে পড়তেছে না কেন? বলে কারণ এখানে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, তা ওখানে ইন্টিজার। কিভাবে বললেন? আই ডোন্ট নো, বিকজ এট দ্যাট টাইম ডি ব্রগলি তখনও আসে নাই। মাচ বিফোর দেন দ্যাট, যখন ডি ব্রগলি আসলো, ইটস এ 2 lines ক্যালকুলেশন, ইট ক্যান বি ইজিলি সিন। ওই যে পাথ 2πr ইকুয়াল n ল্যামডা বসিয়ে দাও, হয়ে যাবে। তো এগুলো হলো ফিজিক্সের ইনটিউশনের ব্যাপার, সমস্ত সাবজেক্টে, সব কিছুতে। এই জন্য অভিজ্ঞতা, ডেপথ অফ নলেজ অ্যান্ড লট অফ রিডিং অল কম্বাইন্ড ওয়েতে তোমার একটা ইনটিউটিভ পাওয়ার ডেভেলপ হয় প্রত্যেকেরই। এমন না যে আমার হবে তোমার হবে না, তোমার হবে আমার হবে না, এমন না, এটা হবে। তো এখানে বুঝতে পারছো এটা, যে আমরা কোনো একটা টাইমের প্রতিটা পজিশনের প্রবাবিলিটি কত হইতে পারে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। কিভাবে? আমরা অনেকগুলা ট্র্যাক দেখব, দেখে ওই পজিশন দিয়ে কতবার গেছে আর টোটাল কতবার সে পাথ গেছে ডিভাইড বাই করলে পরে এখানে যেভাবে করছি আমি এইভাবে প্রতিটা পজিশনের আমি প্রবাবিলিটি ডিফাইন করতে পারি না? এটা তো সবাই বুঝতে পারছো? দ্যাট ইজ কল্ড প্রবাবিলিটি। তার মানে আমি একটা প্রবাবিলিটি ডিফাইন করব, পি এক্স টি ডিএক্স, মানে এক্স এবং এক্স প্লাস ডিএক্স এর মধ্যে, কারণ আমি তো একটা পয়েন্ট করলে হবে না, একটা উইথ, এই উইথটাও আবার সুইটেবলি চোজেন হইতে হবে, ইম্পর্টেন্ট এক। দ্বিতীয় হলো, যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার স্টাডি করতে যাওয়া, অনলি এ ফুল উইল ডু দ্যাট, বাট স্মার্ট পিপল উইল সে নো, হু কেয়ারস অ্যাবাউট আই ইন্ডিভিজুয়াল ইয়েকে, ফাংশনকে, এই যে এটার একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ফাংশনকে, এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশন না, ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশনকে যে উইল ডিফাইন এই প্রতিটা মুহূর্তে পজিশন, একটা ট্র্যাক, ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশন। When individual function is replaced by ensemble of functions, there come the stochastic process. When একটা ট্র্যাক এর পরিবর্তে তুমি ensemble of track স্টাডি করতে পারো। ও যখন ইন্ডিভিজুয়ালকে যখন রিপ্লেস করবা ensemble of track দিয়ে, there comes stochastic process in my picture, in my equation, in my problem. এটা প্রসেস ক্লিয়ার? আচ্ছা, তখন everything that I am interested in, I will take average over the whole ensemble. কতগুলো হলে ensemble হয়? So beauty যেমন depends on the eyes of the beholder, ওইটাও তোমার কতটুকু হইলে, কতগুলা হইলে পরে you will be convinced that you are getting the result that is expected. সেই সংখ্যাটার কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নাই, এটা ইন্ডিভিজুয়াল জাজমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে। 1000, 5000, 50,000, 5 লক্ষ, এটা করতে করতে ইউ উইল ডেভেলপ এ সেন্স। এই সেন্সটা
ডেভেলপ করাটাও একটা ফিজিসিস্টের কাজ। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে এনসেম্বল একটা ইম্পর্টেন্ট। এনসেম্বল অ্যাভারেজ নিতে জানাটা, কতগুলো হলে পরে এনসেম্বল অ্যাভারেজটা আমার সঠিক হবে, সেই সেন্সটা কোনো কেউ আমি বলে দিতে পারবো না 100টা নিলে হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এটা করে করে দেখতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মেজার ইজ এ মেজার। তুমি দেখবা এনসেম্বল সাইজ যত বড় হবে, তুমি যখন এভারেজটা নিবা, ওই এভারেজ থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যত কম হইতে থাকবে, এনসেম্বলের সাইজ যত বাড়াবা, হ্যাঁ, এনসেম্বলের সাইজ, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন will go tends to 0. এখন tends to 0, you will never reach to a 0. কারণ reach to a 0 করতে হলে infinite, but infinite is undefined. You don't know how to define infinite, so you can never reach to 0. কথাগুলা ক্লিয়ার হইতে হবে, ইম্পর্টেন্ট কথা, রাইট? এমন সিস্টেম আছে যে সিস্টেমে তুমি একটাকে তুমি ইচ্ছা করলে অনেকগুলা রিয়েলাইজেশন নিতে পারো, একই এক্সপেরিমেন্ট বারবার করতে পারো, অথবা এক্সপেরিমেন্ট একবার করবা ফর লং টাইম, তারপরে এটাকে কাটবা। কতটুকু টাইম ইন্টারভেল নিব, দ্যাট ইজ অ্যাগেইন জাজমেন্ট অফ ইয়োর্স। তোমার এখানে কাটলাম, এখানে কাটলাম, এখানে কাটলাম, এখানে কাটলাম, এদের থেকে এভারেজ নেওয়া, টাইম এভারেজ, ওভার স্পেস এভারেজ, এই এভারেজ, এনসেম্বল এভারেজ, এই এভারেজ আর এই এভারেজ যখন একই হবে, the process is called ergodic process. Very important term in physics, in maths. Very, you will encounter the word, but perhaps you will never understand if you don't understand now. The basic idea ta ki, ergodic kake bole, is such a powerful word. Try to understand once, forget it never. কি যে আমার যদি এমন একটা প্রসেস হয়, and if I take time average, মানে আমি কি, if I cut, এই যে অ্যাক্সিস কিন্তু এইদিকে টাইম অ্যাক্সিস, আই এম কাটিং, কোন জায়গায় কাটবো বলো, ইটস ইয়োর জাজমেন্ট, সুইটেবলি chosen time interval. How do you define suitable? I don't know. Individual সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করবে। সেই সিস্টেমের উপর তোমার স্টাডি will help you, will guide you how to choose the time interval. তারপর তুমি you keep cutting, so you will have plenty of piece, smaller piece. এখানেও তো plenty of smaller piece. এই দুই পিস থেকে যে রেজাল্ট পাবা, if they coincide, resulting process is called ergodic process. Is it clear? Ergodic. আজকে কতগুলো টার্ম বলবো, এই টার্মগুলো মাইটি ইম্পর্টেন্ট। আর এই যে সুইটেবল টাইমের এভারেজ নিলে যদি প্রসেসটা একটা রেগুলারিটি পাও, এটাকে বলা হয়, সিস্টেমটাকে বলা হয় সেলফ এভারেজিং, মানে নিজেই নিজের সাথে এভারেজ হচ্ছে। সেলফ এভারেজিং যদি টাইম এভারেজটা এনসেম্বল এভারেজের মধ্যে দেয়, ও ইউ আর হ্যাপি, বিকজ
we use a term because when the system is not self-averaging, you run into trouble. You have problem. তার মানে ওই সিস্টেমের জন্য আলাদা কিছু ভাবতে হবে। But thanks God, most of the phenomena that we study in physics, which individual track is complex, irregular, এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই self-averaging. So you don't have to worry about that. Self-averaging often, but it is worthwhile to keep checking all the time, to keep an eye whether your system really is self-averaging or not, whether your system is ergodic or not. কথাটা কি সবার কাছে বুঝতে পারছি আমি? কিছু টার্ম ডিফাইন করি, মনে আছে? প্রবাবিলিটি বি বাই এ ডেফিনেশন কি? ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি বি প্রবাবিলিটি এ, right? Do you agree? I may forget, I don't know. I'm just writing in from my memory. And do you agree? In analogy with that, B আর A intersection is good. এটা হ্যাঁ, B intersection A কি? না না না, এটাই। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, এইটা আর কি। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। হ্যাপি? If you are happy, then I can write in analogy. I can define a conditional probability density. কিভাবে? Probability x2 t2 given that it has a position at x1 at time t1 equal to probability x2 t2 x1 t1 divided by p x1 t1. I can define like that. Is it clear? Jodi, they are not same, analogous, analogy. For remembering how to write, because if everybody knows about that, ওটাকে recall করে তুমি এটা লিখতে পারো even if you forget it. But they are not the same. আচ্ছা, তো এটাকে লিখতে পারি আমরা p x2 t2 x1 t1 equal to p x1 t1 p x2 t2 x1 t1. এই প্রবাবিলিটিটার একটা কন্ডিশন আছে। তুমি লিখতে পারো pn, এই যে n দিলাম, এখানে আসলে দেওয়া উচিত ছিল p2, মানে আর্গুমেন্ট, টু পেয়ার অফ আর্গুমেন্ট, একটা পেয়ার অফ আর্গুমেন্ট আর একটা পেয়ার অফ আর্গুমেন্ট 2। এখানে n মানে হলো n pairs of arguments. Did I make myself clear? কেমন? যেমন x n t n, x
n minus 1 t n minus 1 এরকম x1 t1। আর এই প্রবাবিলিটিটা এমন একটা আমি মনে করি এটাও একটা এমন একটা প্রবাবিলিটি, আমি যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করি ওভার এনি অফ দ্য আর্গুমেন্ট সে x1 অথবা xn, যদি xn করি dxn ইকুয়াল টু হবে 1 আর্গুমেন্ট লেস, কারণ এ তো ডেফিনেট ইন্টিগ্রেট করে ফেলতেছি, এটা একটা ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি। সো হি উইল নো লঙ্গার বি ইন দ্য আর্গুমেন্ট। তাহলে কি হবে p n minus 1 x n minus 1 t n minus 1 এরকম x1 t1। Is it only for xn? No, it could be x5, it could be x1, তাহলে ওই আর্গুমেন্টটা would be missing from there। যে আর্গুমেন্টের সাপেক্ষে আমি ইন্টিগ্রেট করব সেই আর্গুমেন্টটা ওই থেকে থাকবে না, ওখানে থাকবে না, এবং আমি n এর জায়গায় n-1 মানে 1 আর্গুমেন্ট লেস টু টেক কেয়ার অফ। তার মানে আর এইটাও তার মানে হলো p2 x2 t2 x1 t1 আমি যদি ওভার dx1 করি তাহলে আমি পাবো p x2 t2। এখানে আর নাম্বার লিখতে হবে না, যেহেতু there is only one redundant। In the case of more than one, it is wise to put the number of arguments as an index, as a subscript। পেছনে কি সবাই বুঝতেছো? I see faces who are not following। হ্যাঁ, এইটার উপরে ইন্টিগ্রেট করছি, জানো তো যে ইন্টিগ্রেট করলে ডেফিনেট ইন্টিগ্রেট করলে ফাংশনটা আর ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে না। ওইটাই যেহেতু এটার উপরে ডিপেন্ড করবে না, তার মানে এটা নাই আর্গুমেন্ট হিসাবে। এটা না থাকা মানে কি, এখন কয়টা আর্গুমেন্ট, একটা কম, সেজন্য n-1 লিখছি। Accordingly, for the same argument, if I apply here, I will have 1 less argument, মানে 2 এর জায়গায় 1 হবে। 1 কি আর লেখার প্রয়োজন আছে? তুমি if you want to write, if you insist, okay, I don't mind, but I will also think you are a fool। না, প্রয়োজন নাই, না, টাইম ইজ এখানে ইমপ্লিসিট, এক্সপ্লিসিট হলো এক্স, টাইমটা হলো implicit variable here। Position is the explicit variable, which is the most important variable here। তো এই তো গেল এটা। আরেকটা কন্ডিশন জানতে হবে, সেটা হলো p x2 t2 x1 t1 এইটাকে যদি আমি dx2 ইন্টিগ্রেট করি সমান কত হবে? ওয়ান হবে, 1 হবে। ব্রাভো, কারণ এইটা তো প্রবাবিলিটি অফ দিস, তার মানে এইটার কারণে যত যত জায়গায় আমি ধরুন আমার 4টা পথ থাকে, 1 2 3 ব্যাক, এই 4টার মধ্যে আমি এইদিকে যদি এত মোট কতবার গেলাম, এর মধ্যে সামনে কতবার গেলাম, তত বাই মোট একটা প্রবাবিলিটি, আরেকটা প্রবাবিলিটি, আরেকটা প্রবাবিলিটি, তাহলে এইগুলো সবগুলোকে যোগ করলে কত হবে? প্রোভাইডেড আই ওয়াজ দেয়ার, আমি কিন্তু ওখানে ছিলাম বলে সেই প্রবাবিলিটি মাপি নাই। এই প্রবাবিলিটি ইজ মেজার্ড আমি যখন x1 এ ছিলাম at time t1 এ,
তার মানে বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি। কোথায়? x2 তে যাওয়ার প্রবাবিলিটি কত? টোটাল প্রবাবিলিটি হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু 1। এইটা মনে রাখতে হবে, দিস ইজ ইকুয়াল টু 1। আমি বারবার ইউজ করবো এটা। আই এম জাস্ট প্রিপেয়ারিং দ্য গ্রাউন্ড নাও। বুঝতে পারছো সবাই? হ্যাঁ, আরেকবার বলি। মনে করো মোট 100 বার আমি এই x1 পজিশন থেকে x2 তে যাচ্ছি। x2 এটা হইতে পারে, x2 এটা হইতে পারে, x2 এটা হইতে পারে, x2 চারটা অপশন আছে আমার। আমি যদি দেখি 100 বারের মধ্যে 40 বার সামনে গেছি, তো 40 ডিভাইড বাই 100, 20 বার, 10 বার আর 10 বার, 10 ডিভাইড বাই 100, 10 ডিভাইড বাই 100, 10 ডিভাইড বাই 100, 40 ডিভাইড বাই 100। মোট যোগ করলে কত হবে? 1। আমি ওই x2-র প্রবাবিলিটি, x2-র এই যে x2-র প্রবাবিলিটি মানে কি, x2 কি কি অপশন আছে তার সমস্তগুলো যোগ করলাম। ইন্টিগ্রেট করা মানে কি, যোগ করলাম। যোগ মাস্ট বি ইকুয়াল টু 1। ইজ ইট ক্লিয়ার? এভরি ডিটেলস হ্যাজ টু বি ক্লিয়ার। যদি ক্লিয়ার না হয় আমাকে জিজ্ঞেস করবা, লাইক হি ডিড। কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে কোনো লজ্জার কিছু নাই। আর সব প্রশ্নের উত্তর যে আমি দিতে পারবো, আই এম নট দ্যাট বিগ ফিজিসিস্ট আইদার, বাট আই ক্যান গিভ এ ট্রাই, and your question may help me learn something new. So forget it never that you must keep asking me question. Question কখনো stupid question হইতে পারে না। মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন যদি আসে, এটা একটা কোশ্চেন বটে, এটাকে আন্ডারমাইন করা উচিত না। Nobody should laugh about it because everybody can ask stupid question. We are all stupid at times. We are all. Depend where you are. And when I go to international seminar, I may ask some stupid question. But no, actually no question is stupid question. আমার মাথায় প্রশ্ন আসছে, how can you regard it as a stupid? কোশ্চেন তো আমার আসছে। সুতরাং প্রশ্ন করাতে কখনো 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 দ্বিধা করবা না। হ্যাঁ, নেভার। আবার এটাও মনে করো না আর তুমি প্রশ্ন করলেই সেই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো শতভাগ। নো, I am not in that position, unfortunately. But what I can do, I can be honest, to give a try, subject to my knowledge. আমি তো আমার নলেজের বাইরে যেতে পারবো না, আমারও তো লিমিটেশন আছে। I am not, আমার লিমিটেশন আছে। Is it clear সবার কাছে? থ্যাংক ইউ। এবার আরেকটা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ডিফাইন করতে পারি, যেমন P1n-1, এটা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। কিরকম? একটা আর্গুমেন্ট x n tn এখানে 1 আর্গুমেন্ট, আর বাকিগুলা x n-1 t-1 x n-2 t-2 এরকম x1 t1। এইটা একটা। তার মানে কি, এই প্রবাবিলিটিটা not only depends on immediate past, it depends on the history of whole path. কোথায়, ওখানে ওই সময় কোথায় ছিলা, তারপরে কোথায় গেছো, তারপরে কোথায় গেছো, তারপরে আই এম আস্কিং। সো ওই পথ দিয়ে এসে এখানে এসে তারপরে এখানে আসলে সে ওই পথ উইল বি কাউন্টেড। এই যে আমার অনেকগুলা পাথের, সবগুলো না, ফাইনালি 2 পাথই একই জায়গায় আসছে, কিন্তু one of them will not be counted here.
হ্যালো, ইজ ইট ক্লিয়ার? যদি এইটা ইকুয়াল টু পি এক্স এন টি এন ইকুয়াল টু এক্স এন মাইনাস ওয়ান টি এন মাইনাস ওয়ান এটা হয়, কেমন মজা হয়? দ্যাট ইজ দ্য বিউটি. When it happens, the resulting process is called Markovian. So it is the Markov process. I'm talking about Markov process. এই কন্ডিশন যেখানে মানে resulting process, it is stochastic, but not all stochastic process are Markovian না. যারা এই সকল স্টকাস্টিক প্রসেসের মধ্যে যারা এইটা মানবে তাহাদিগকে শুধু আমি মার্কভ প্রসেস বলবো. তাহলে একটা সাবসেট অফ দ্য ফুল স্টকাস্টিক প্রসেসের সেট, তার একটা সাবসেট. And good news is that most of the physical phenomena are Markovian. Most of the physical. তো আমাদের মতো সবসময় খালি ইতিহাস দিকে তাকায় না. Immediate past is the most important. Leo Tolstoy also বলছে, what is the most important time? Now. Now is the most important time. All the time, if you drag back to your past all the time, yes, it is important to gain knowledge, but it is not important to go back all the time there and stay there. বুঝতে পারছি কথাটা? Be like Markovian. So it is the Markov process that is important. তাহলে কাকে বলে মার্কভ? একটু বিস্তারিত বলি. কয়েকটা টার্ম বলছি কিন্তু মনে রাখতে হবে. কি কি বলছি? এরগোডিক প্রসেস. এরগোডিক নিশ্চয়ই মনে আছে কি এরগোডিক মানে কি? তারপর সেলফ এভারেজিং, আশা করি মনে আছে. এখন বললাম মার্কভ প্রসেস, আশা করি এটাও মনে থাকবে. তো কি মার্কভ প্রসেস? এ প্রসেস is called একটা প্রসেসকে আমরা মার্কোভিয়ান বলতে চাই. আমি এখন কোন কোন কন্ডিশনে আমরা তাকে মার্কোভিয়ান বলবো সেটা বলতেছি. ইফ ইটস টাইম ডেভেলপমেন্ট between time t and t plus delta t delta t মানে এখন আমি এখানে আছি t তে, আমি জানতে চাই ইনফাইনাইটসিমালি স্মল টাইম পরে আমি কোথায় যাব. if the time development between time t and t plus delta t, বুঝতে হবে delta t not large time, immediate. delta t হলো তোমার মাইক্রোস্কোপিক টাইমের একটা, তুমি যেই সময়ের মধ্যে তোমার পরিবর্তনটা ঘটে. তাহলে between time t and delta t, t plus delta t এর মধ্যে depends upon the state of the system at time t, not prior to time t. আমি একটু আগে যা বললাম তারই ট্রান্সলেশন
ভাষায় বললাম আর কি। ভাষাটা কি, যে একটা সিস্টেমের টাইম ডেভেলপমেন্ট বিটুইন টাইম টি অ্যান্ড ইমিডিয়েট নেক্সট টাইমে কি ঘটবে ডিপেন্ড অন দ্য স্টেট অফ দ্য সিস্টেম এট টাইম টি। স্টেট নট এর আগে আগে কোথায় ছিলা, এই প্রশ্নই করবে না, এই প্রশ্নই অবান্তর, এই প্রশ্নই মানে প্রয়োজনহীন। যেই যেই সিস্টেমে এটা প্রয়োজনহীন হবে সেই সেই সিস্টেমে যেটা অনলি টাইম টিতে কোথায় আছি, আমি এখন এখানে আছি, এরপরে আমি এখানে যাব না এখানে যাব ডিপেন্ড করে আমি তো এর আগে আমি কোথায় ছিলাম। ডাজ ইট ম্যাটার? ইট ডাজন্ট ম্যাটার। Brownian motion is the perfect and the best known example of Markovian process. I don't know. I don't care. এত মেমোরির প্রয়োজন নাই, থ্যাঙ্কস গড। আমাদের আই ডোন্ট নো, আমি এই চিন্তা করে আসিও নাই, চিন্তা করলে হয়তো বা পাবো, তুমি চিন্তা করে দেখো। আই ডোন্ট নো রাইট নাও, সিন্স আমি ফোকাসড মনলি অন Markovian process, আমি নন Markovian, I don't know. Sorry, I don't know. Maybe there are many. Otherwise, সমস্ত সিস্টেমই তো Markovian বলা হয়তো, তা তো বলা হয় না। There must be something. There must be. But what is important, since we are going to learn about Markov process, I know example of Markov process. And the best example of Markov process is Brownian motion, which we will learn soon. এই চ্যাপ্টারের মূল উদ্দেশ্যই এতগুলা যা কথা বলতেছি, আমার মেইন গোল ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড Markov মানে Brownian motion. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, কার কোনো প্রশ্ন? তাহলে এটা ক্লিয়ার সবার কাছে? অঙ্কে যদি বলতে চাই, দিস ইজ দ্য অঙ্ক। বেসিক্যালি এটারই ট্রান্সলেশন এটা। Math is so powerful, you don't need many words. This one line says it all. This is Markov process. এই স্টকাস্টিক প্রসেস আর এই যে কন্ডিশনগুলো এতগুলো আমরা স্টাডি করলাম, এর মাধ্যমে আমি এখন একটা our next goal is to derive a master equation. তাহলে before I derive master equation টা কি? Master equation is nothing but you have certain probability distribution P, সে সময়ের সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনটা সমান যদি এরকম হয়, there is a negative term and there is a positive term. তার মানে কি? birth and death, gain and loss. এরকম কোনো একটা ইকুয়েশন যদি থাকে, নির্দ্বিধায় সেই ইকুয়েশনটাকে তুমি মাস্টার ইকুয়েশন বলতে পারবে। যেমন লেজারে তুমি মাস্টার ইকুয়েশন আছে, এরকম ফিজিক্সের অধিকাংশ এই যে ব্যাকটেরিয়ার কলোনি, বার্থ অ্যান্ড ডেথ, all processes are called master equation. So master equation is very, very important in statistical, especially non-equilibrium statistical physics. তাহলে বোঝা গেছে মাস্টার ইকুয়েশন কি? যে তোমার একটা লস টার্ম থাকবে। লস টার্ম কিভাবে বুঝবো? ইফ দেয়ার ইজ এ নেগেটিভ সাইন। আর একটা গেইন টার্ম থাকবে, কিভাবে বুঝবো? যদি একটা পজিটিভ সাইন হয়। Positive sign is a signature of gain, of birth. Negative sign
is the signature of death or loss. So, in other words, you can call it loss and gain term, gain equation. আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার ফেনোমেনাকে উদ্দেশ্য করে লিখবো না, ডিরাইভ করব না। আমরা একটা জেনারেল ইকুয়েশন ডিরাইভ করব, যার মধ্যে একটা লস টার্ম থাকবে, একটা গেইন টার্ম থাকবে। আমরা সেই ইকুয়েশনটাকে বলবো মাস্টার ইকুয়েশন। বুঝতেছো নাকি সবাই? মানে, are you enjoying or not? This subject is my love, I love this subject. And I would like all my students to like the subject as well, so that when our liking coincide, একটা class enjoyable হয়। এটাকে বলা হয় রেজোনেন্স। সো ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে এই রেজোনেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কথা বোঝা নাই? আনন্দের সাথে পড়া আর হলো নিরানন্দের সাথে পড়া, এই দুইয়ের মধ্যে গালফ অফ ডিফারেন্স। একটা ক্লাসে বসে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বুঝতেছি, এটার যে কি আনন্দ, I don't know whether you are getting that or not. বাট তোমারও রেসপন্সিবিলিটি আছে, আমার চলার এই যে ব্রেকটা কিন্তু তোমার হাতে। You can keep asking question to slow me down and help others to understand. বুঝতে পারছি কথাটা? প্রশ্নও করতে হবে, keep asking question. আচ্ছা, তাহলে এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে হলে আমার কয়েকটা কন্ডিশন জানা দরকার। একটা হলো পি y2 t y1 t, মানে কি? The particle, আমি যদি কনটেক্সটে বলি ব্রাউনিয়ান পার্টিকেল, the particle at time t in two different positions. Is it possible? It is not. তাহলে এটাকে কি বলা যায়? এটাকে বলা যায় এ একটা, এটা হওয়ার সম্ভাবনার একটা delta y2 minus y1. It is only true if it is that. You insist Mr. y2 and y1 must be equal, otherwise this statement is incorrect. Is it clear? I'm asking you. Is it clear? কথা বলেন। Is it clear? হ্যাঁ, বুঝতেছো তোমরা? কেন টক? তুই কেন টক? না, আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, গুড, বলতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এর মানে হচ্ছে y2 আর y1 রাইট, কারণ at time t it cannot be at y1 and y2 at the same time. Forbidden. So, in that case, to make the statement correct, you insist y2 and y1 must be equal. Otherwise, zero. Okay? আর বলছিলাম p y2 t2 equal to এটা একটা আইডেন্টিটি। Oh, of course. আচ্ছা, আমি তো আরেকটা জিনিস মিস করে ফেলছি। তোমাদেরকে তো চ্যাপম্যান কলমোগরভ ইকুয়েশনটাই এখন ডিরাইভ করলাম না। আগে
ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, এটা পরে, আগে টাইম কতক্ষণ আছে আমার? ও আজকে আমার তো